కాన్షియస్ వారిగా సర్పంచ్తో పాటు ఏఎన్ఎం వర్కర్స్ ట్రైనర్స్ గ్రామాల వారి గురించి వాళ్ళ హెల్త్ సెక్రటరీ వాళ్ళే అంగన్వాడీ సెంటర్లో వంట చేసి పెట్టి అంగన్వాడీ వర్క్ వాళ్ళు చేస్తున్నాడు లేదా చూసేది సర్పంచ్ వీళ్ళు అందరు కలిపి పెడితే కరెక్ట్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూన్సీ కట్టబెట్టాడు ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా కార్యక్రమం జరగాలంటే ఏఎన్ఎం పిలవాలి, అంగన్వాడీ వర్కర్ పిలవాలి. అది పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతలేదు. ఆ డిఎంఎండ్ ఎక్కువ పిలిపించి ఏఎన్ఎం పిలిపించాలి, లోకల్ డాక్టర్స్ తీసుకోవాలి, సొసైటీ సో కోఆర్డినేషన్ వస్తుంది. మెయిన్గా బాలింతలకు రక్తహీనత, డెలివరీ టైంలో ప్రాబ్లమ్స్ మరీ పేదవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏఎన్ఎంలో కూడా పాత్ర ఉండదు. వాళ్ళు ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వడం, ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం, మరి వాళ్ళు ఇస్తుందా లేదా, గ్రామాల్లో మనం ఇవన్నీ ఫుడ్ పెట్టిస్తున్నాం, దానికి తోడు అక్కడ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు నిలబెట్టాలి. ఓకే, మండలం మా ఓల్డ్ బాన్ఫాడ్ అయినది ఎస్సీ విలేజ్ సర్వెంట్ నుంచి అవును అవును హస్బెండ్ చేశారు. హస్బెండ్ రిపోర్ట్ పంపించారు సార్, తీసుకొచ్చారు. नवधातारं
జ్ఞానానందమయస్తం బ్రహ్మయ सर्वं जगतं ब्रह्माजे ज्ञानमयसे सर्वं वेदं तत्त्वदायिने सर्वं जगन्नाथे सर्वं वेदं प्रत्येते भूमिरापनो निरोधः पंचकार्यवाणी वं गुणत्रयाधीनः पंचत्रयाधीनः लिंगात्रयाधीनः वं मूलानास्त्यो नित्यं पंचत्रयाधीनः ब्रह्मोर्भवस्वरो गणानाये उच्चार्यावणाये अनस्वार परदर अर्धेन्द्रजनं नारायणरुद्धं यादसंधानं संहिता संहिते सविशोकणे नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् एकदन्तं वासवङ्कुशाय रञ्जवदस्ते विद्यानामो देवं जगज्जारणमच्युतं वरदमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं त्वमेव राजाधिपतिर्भव संकीर्तनाकाशपतिर्नारायणाक्षमङ्गल्यन्त नमः महावामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋजुविदाय नमः पुत्राय नमः दामोदराय नमः शङ्करण्याय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दुर्गाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उमेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः प्रणवस्य परब्रह्मणे परमात्माय प्राणायामे विनियोगः नामो चतुर्मुखं ब्रह्म भूर्भुवः वरदमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अद्यपूर्वोच्चरित एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शोभदितो षष्ठमे हने भागवत हवनाभ्यं कर्म करिष्ये। पशुरगोत्रोत्पन्नस्य श्रीनिवासगुप्ता श्रीनिवासरेड्डी गुप्तायमानस्य धर्मपत्नी समेत श्रीनिवासरेड्डी गुप्ता చేశావా श्रीनिवासरेड्डी यजमानस्य धर्मपत्नी पुष्पानाम्नी धर्मपत्नी समेत कुटुम्बस्य सपरिवारस्य मम अस्माकं सर्वेषां सकुटुम्बानां सपरिवाराणां द्विपद चतुष्पद सहितानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री मासाधिपति राधा पुरुषोत्तम तत्रादो निर्विघ्नार्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। गणानान्वा शोणकोग्रसमदो गणपतिदेवते महागणपति स्मरणे विनियोगः। ओम गणानान्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपश्रावत्वं ज्येष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शर्मं भौतिविशेषादानं श्री महागणेशाय निर्विघ्नं गुरु चत्वारि शृंगारत्रयो अष्टधारन् मेषारूढो जटापत्यो गोरवर नमोऽस्तु धूम्रध्वजो विदाः सुतार दुर्गामदा आत्मा विगुमासेन एवं रूप उदासना अग्नि वैश्वानर शांडिल्य गोत्र मेषध्वज पिताक नारवस्वाक कोदविता करुणा विश्वार धागीर रामचमान अमृतपर जोजोह मेमे जात वेदो विश्वासमासले इष्टदा करणे अमृतस्या तस्मै नमस्कृतेजात विदो लोक मणिप्रस्योरम अशिनं सुपुत्रं वीरवन्तं गोपन्तं रैनहृदय स्वस्ति अग्निमात्मानञ्चारं प्रत्य हस्तं प्रक्षाल्य उन्नडु श्री शुभवाच स्वाहा अर्जुन श्री भराद्रायां पर्यटनवनीयो सततलापतितं मातुलेवी ब्राह्मण स्वाहा दुर्योधनाय रामस्वां दास्य जहदामरे संदेशसंदेवताविरं हरतास्वरूपनारायणाय स्वाहा एकरागामानि यावन्निर्मन्दिरं प्रद्योतनं वैश्वरमयोगिला स्वाहा सर्वश्रीमहारथा स्वाहा सदस्वदानाय ध्रुवाणरूपणाय विलासपुरस्वाहा स्वाहा
ఓం దేవీ
ప్రజాప్రసాద్ శ్రీ దశరథరాజు గారిని, కలెక్టర్ శ్రీ రోనాల్డ్ రోజ్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే జెడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు మంత్రివర్యులకు మహిళా శిక్షణ శాఖ పథక సంచాలక సర్పంచ్ అయినటువంటి వారు రాణి గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तामुपास्महे श्रीवज्ज्योति నియోజకవర్గాల వారిగా మీటింగ్ పెట్టుకొని అతి ముఖ్యమైన విషయాలు కొన్ని చెప్పేది ఉంటే మీకు విషయాలు ఇక్కడికి ఎక్కడ డెప్యూటీసీ ఎంపీ బాధ్యత తీసుకోవాలి కదా. నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళి పరిగెత్తుకు వచ్చిన ఇక్కడ ఊరున్న వాళ్ళు కూడా రాకపోతే ఎట్లా? గాడి గ్రామాలకు ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయకండి కరెక్ట్గా, నేను కూడా ఇయ్యనే కదా. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. మీరు కూడా ఏ ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయండి, ఆపే కట్టిన పని ఆపే. మిగతా ఈ మహిళలంతా ఎవరమ్మా? అంగన్వాడీ వర్కర్సా? అంగన్వాడీ వర్కర్స్ చేయలేబండి ఎంత వస్తుంటారు? ఓకే, మొత్తం ఎన్ని సెంటర్లు కాన్ఫరెన్స్ లో? కాన్ఫరెన్స్ లో మొత్తం ఎన్ని సెంటర్లు ఉన్నాయి? 200. ఆయాలు వచ్చారు ఇలా ఆయాలు వాళ్ళని పిలిచి అడుగుతలేదు, నేను అడుగుతున్నాను. ఏం రావడా అందరూ తీసుకురావాలి కదా యువకులంతా. ఇది పార్టీ మీటింగ్ కాదు, ప్రభుత్వ మీటింగ్. ఇది నేను 9.8 పాయింట్స్ మండల తాపర్యం పిల్లలకు సన్మానం చేస్తాను. అదేవిధంగా కలెక్టర్ గారు కూడా పాల్గొనవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తుంది సార్. ఎంపీఓ గారు గౌరవం గారు, మన ప్రభుత్వం రామకృష్ణ గారు, గర్ల్స్ స్కూల్ బాన్పేట గారి హరికృష్ణ గారు కోనాపూర్ సార్.
ప్రాధాన్యతలో అతి ముఖ్యమైన అంశంగా చెప్పవచ్చు. ఆరోగ్య లక్ష్మి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. శంకర్ సార్ని సాధారణంగా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ ఆరోగ్య లక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రంలో 35,700 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తుంది. దీంతో పాటుగా పిల్లల హక్కులు, భద్రత, బాల్య వివాహాలు, బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన వంటి అంశాలపై పనిచేయడంతో పాటు మహిళల సెక్యూరిటీ కార్యక్రమం కింద హింస, అత్యాచారాలకు గురైన మహిళలకు తక్షణ వైద్య సహాయం, వసతి, పోలీస్ న్యాయ సహాయం, మానసిక స్థైర్యం కల్పించడానికి కౌన్సిలింగ్ వంటి సదుపాయాలతో ఇవి అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీన్ని అందరూ సౌకర్యంగా విని మీ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మరి మహిళలకు కానీ వ్యక్తులకు కానీ వివరించి మనకు జరుగుతున్నటువంటి ఏవైతే సమస్యలు వాటిని సౌకర్యంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇతర శాఖల నుంచి చేసిన ఫారెస్ట్ వన సంరక్షణ సమితికి, ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మహిళాభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖ తరఫు నుంచి స్వాగతము, సుస్వాగతము. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ వన్ఫుల్ మీల్ కార్యక్రమం గురించి గ్రామాల్లో ఉన్న పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ప్రజాప్రతినిధులకు అవగాహన కలిగించి మాతృ మరణాలు లేకుండా, శిశు మరణాలు లేకుండా, తర్వాత తక్కువ లోప పోషణకు గురి కాకుండా పిల్లల్ని నివారించడానికి మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో వన్ఫుల్ మీల్ కార్యక్రమం ప్రారంభించబడ్డది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రజలు ఈ ముఖ్యంగా ప్రజాప్రతినిధులు సహకారం అందించినట్లయితే ఇంకా ఇది బలోపేతం కావడానికి అవకాశం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ, ఇక ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి నియోజకవర్గంలో శాసనసభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ సభ్యులు, అదేవిధంగా సర్పంచుల ఆధ్వర్యంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు చెప్పినట్టు ఇతర శాఖల వాళ్ళని కూడా ఇందులో భాగస్వాములు చేసి ఈ కార్యక్రమం ఇంకా 8 నియోజకవర్గాల్లో నియమించటం, ఈ ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రజల్ని ఇంకా చైతన్యవంతం చేయాలి, కార్యక్రమాల గురించి పూర్తి అవగాహన కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సదస్సులు మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేయటం. మొట్టమొదటిగా మనకు గౌరవ మంత్రివర్యులు అడిగిన వెంబడే వాళ్ళ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మన రాష్ట్రంలోనే ఈరోజు మొట్టమొదటిగా మన జిల్లా నుంచే ఈ వర్క్షాప్ ప్రారంభించబడుతున్నది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ప్రజాప్రతినిధులు సహకరించి అంగన్వాడీ కేంద్రాల స్థలంలో విషయంలో కానివ్వండి, బాలికల గర్భిణీల ఆదరణ విషయంలో సహకరించి విజయవంతం చేయవలసిందిగా మహిళాభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖ తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి పేరు పేరున నా యొక్క ధన్యవాదాలు. మరి ఈరోజు ఆరోగ్య లక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని మరి ప్రభుత్వం మరి ప్రజల మరి ఆయుర ఆరోగ్యం కొరకు మరి పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆరోగ్య లక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మరి చేపట్టడం జరిగింది. మరి దీనికి ప్రతి గ్రామంలో మరి అంగన్వాడీ సెంటర్లో మన పిల్లలు కానీ, బాలింతలు కానీ మరి అందరూ మరి ఆరోగ్యం ఉండాలంటే మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే మరి గ్రామ స్థాయిలో తల్లిదండ్రులు కానీ, పిల్లలు కానీ ఆరోగ్యం ఉన్నప్పుడు మరి అంతా మరి ఆరోగ్యం ఉంటారు కనుక ఈ కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా అందరికీ కోరుకుంటూ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఏర్పాటు చేసిన అవకాశం చేసిన ముఖ్య అతిథి ఆనరబుల్ ఎస్పీసీలు, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, అధికారులు, అట్లాగే అంగన్వాడీ వర్కర్స్, కార్యకర్తలు, అంగన్వాడీ అఫీషియల్స్,
హైదరాబాద్ ప్రోగ్రామ్ కోసం వచ్చేసిన ఆఫీసర్స్, ఫారెస్ట్ వాళ్ళు, ఈఎస్ఎస్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం. ఇవాళ ఐసీడీఎస్ తరఫు నుంచి ప్రతి గ్రామంలో ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమం ఏంటి, దాని మీద గ్రామ పంచాయత్ సర్పంచ్లు, మిగతా పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళందరూ పెట్టాల్సిన శ్రద్ధ ఏంటి, దీని మీద ఒక పెద్ద ఆహ్వాన సదస్సు అలాగా చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి నియోజకవర్గ వారీగా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఎంత పని ఉంటే కూడా మన మంత్రి గారి స్వయంగా హైదరాబాద్ నుంచి రావడం కానీ, మేము అధికారులందరూ కూడా రావడం కానీ, మీకు మేము చేపడుతున్న కార్యక్రమం అని చెప్పాలని ఉద్దేశం. కొంతమంది సర్పంచ్లు వచ్చారు, కొంతమంది రాలేదు. ఎవరు రాలేదు మీరందరం కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళకి చెప్పి, ఎందుకంటే ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు వచ్చి ఉంటారు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన ప్రజాప్రతినిధులకి అవగాహన లేకపోతే ప్రజలకు అవగాహన చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ద్వారా వాళ్ళని రీచ్ అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే రోజు మీరు వాళ్ళని చూస్తారు, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ మీరు చూస్తారు, రోజు నేను రోజు చూడము. మీరు ఆ ఊళ్ళోనే ఉంటారు, స్థానికంగా ఉంటారు. మీకు కొన్ని విషయాలు తెలిస్తే మీరు వాళ్ళకి చెప్తారు కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం లోపల ఏముందని నేను వెళ్ళను, ఒక రోజు మొత్తం మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారని చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా మన అంగన్వాడీ పిల్లలు ఇప్పుడు కొత్తగా నమోదై ఉంటారు. వాళ్ళందరం కూడా అంగన్వాడీ సెంటర్ వెళ్తారు. కొంతమంది అంగన్వాడీ సెంటర్కి వెళ్ళాలా వద్దా ఉద్దేశంతో ఇంట్లోనే ఉంటారు. సర్పంచ్గా మా గ్రామం బాగుండాలా, మన గ్రామంలో అన్ని సదుపాయాలు రావాలా, అన్ని రకాల ముందు ఉండాలనే ఉద్దేశం అందరికీ ఉంటాయి. ఆ మేరకనే మీ అందరూ కూడా సర్పంచ్గా పోటీ చేస్తూ వచ్చి ఉంటారు. సో దానికోసమే మీరు ఎవరు కూడా, ఏ చిన్నపిల్లలు కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రం రాకుండా ఉండకూడదు. మీ గ్రామంలో అట్లాంటి ఎవరైనా ఉంటే అంగన్వాడీ వర్కర్ బాధ్యత అది కాకుండా మన గ్రామం మేము కూడా వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ వాళ్ళని చెప్పి అంగన్వాడీ సెంటర్కి పంపిస్తామని మీ అందరూ కూడా సంకల్పం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే అంగన్వాడీ కేంద్రంలో భోజన మాట పెట్టట్లేదండి పిల్లలకు. వాళ్ళకి ఆటలు నేర్పిస్తారు, పాటలు నేర్పిస్తారు, పాఠాలు చెప్తారు, మంచి అలవాట్లు నేర్పిస్తారు. మీ పిల్లలు ఒక మనిషిగా రావడానికి ఒక పునాది అక్కడ ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి పిల్లల్ని అందరినీ కూడా చక్కగా పొద్దున అంగన్వాడీ సెంటర్ పంపించాల్సిన బాధ్యత అందరికీ ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్లకి ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్తే సర్పంచ్ ఏం చెప్తారంటే, నేనేం చేస్తానని అంగన్వాడీ వర్కర్ సరిగా పనిచేయలేదంటారు. నాకు అర్థం కాలేదు, అంగన్వాడీ వర్కర్ సరిగా పనిచేయకపోవడం ఏంటి అంటే, మీరందరూ సరిగా పనిచేయకపోతుంది కాబట్టి ఆమె రావట్లేదు అంతే. ఇప్పుడు మా ఆఫీస్ ఉంది కలెక్టరేట్, అందరూ చక్కగా వస్తారండి. ఎందుకంటే నేను అడుగుతాను, ఎందుకు రాలేదు, 9 గంటలు కదా ఎందుకు రాలేదు, 10 గంటలు కదా ఎందుకు రాలేదు మేము అడుగుతాం. మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాము, ఏం చేస్తున్నారు కనుక్కుంటాము. కొంతమంది సర్పంచ్లు చేస్తారు, కొంతమంది మీరు అసలు పట్టించుకోరు. ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఎంతమంది తెలుసండి ఈ సర్పంచులకు? మా అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉండాలా, ఇవాళ భోజనం ఏం పెట్టారు, ఇవాళ ఏం నేర్పించారు పిల్లలకు. మీరు ఆ గ్రామానికి తల్లిదండ్రులలాగా ఉంది. ప్రతి అంగన్వాడీ కేంద్రం మాత్రం కాదు, అన్ని రకాల ఏమేమి కేంద్రాలు మీ దగ్గర ఉన్నాయో అన్నీ ఒకసారి చూడాలి కదా మీరు కూడా. స్కూల్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, సబ్ సెంటర్ ఉంటే సబ్ సెంటర్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, ఇవన్నీ సర్పంచులు వాళ్ళు చేస్తే కదండి మిమ్మల్ని సర్పంచ్గా ఎన్నిక చేస్తారు. మీ వాళ్ళందరూ కూడా ఇవన్నీ చూస్తారు, మా గ్రామానికి మంచి చేస్తారని ఉద్దేశం. రెండోది, ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం కింద గర్భిణీ స్త్రీల నమోదు మనం చూస్తే, గర్భిణీ స్త్రీలు నమోదు అవుతున్నారు చాలా మంది మన అంగన్వాడీ కేంద్రంలో. బట్ భోజనానికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం చాలా మంది తగ్గిపోతున్నారు, 60%, 70% ఉంటున్నాయి. అది ఎందుకు మాకు కూడా అర్థం కాదు. మేము చాలా సర్వే చేసి చూసాము, ఎందుకు రావట్లేదు, రకరకాల కారణం చెప్తున్నారు. ఊర్లో ఉన్న పెద్దలు మీరందరికీ వాళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేస్తూ, ఎందుకంటే ఇది పౌష్టికాహారం, ఊరికే భోజనం ఏం పెట్టట్లేదు. సరిగా గర్భవతికి ఏం కావాలని ఆలోచించి ప్రోటీన్, విటమిన్, కార్బోహైడ్రేట్, ఐరన్
ఇవన్నీ చూసుకొని ఒక మంచి విధానం కింద తయారు చేసి ఇస్తున్నాం. సో అందరూ అక్కడ వెళ్ళి గర్భిణీలు వెళ్ళి భోజనం చేస్తేనే ఆ పుట్టిన పాప బాగా పుడుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే మనం చేస్తున్నాం. ఇంత కార్యక్రమం మనం చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు చేసేటప్పుడు ప్రజలకు అది తెలిస్తేనే, ప్రజలు అందరూ వచ్చేసి దాంట్లో భాగస్వామ్యం అవుతేనే ఒక కార్యక్రమం మనకి సక్సెస్ అవుతుంది. మన గ్రామం కూడా ఆరోగ్య గ్రామంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో నేను సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు కోరుతుంది ఏంటంటే కొద్దిగా ఐసీడీఎస్ విధానం మీద దృష్టి పెట్టండి. మీ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళని మోటివేట్ చేయండి, దృష్టి పెట్టండి. అంటే రోజు నేను ఇన్స్పెక్షన్ వెళ్తాను కాదు, రోజు ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్ వెళ్తాను, అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను, ఎందుకు రాలేదు ఏంటి అడుగుతాను, అది కాదు. ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరితో మాట్లాడుకుని ఎందుకు రాలేదు నేను అంగన్వాడీ కార్యకర్త చెప్తాను. 30 పిల్లలు ఉన్నారండి, 20 మంది వస్తున్నారు, 10 మంది ఇంట్లో పిల్లలు పంపించట్లేదని ఎన్నిసార్లు చెప్తే అంటే మీరు అందరూ వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు 10 మంది తీసుకురావాలి. అది వదిలేసి నువ్వే వెళ్ళి తీసుకురావాలా 10 మంది, లేకపోతే అది చూస్తా ఇది చూస్తానంటే అది కాదు. సో వాళ్ళు మీరు అందరూ కలుసుకొని మీ అంగన్వాడీ కార్యకర్త కూడా మోస్ట్లీ మీ ఊరు వాళ్ళే ఉంటుంది, మీ కోడలుగా ఉండవచ్చు, మీ కూతురుగా ఉండవచ్చు తప్ప బయట వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండదు. సో అందరినీ కలుసుకొని అందరూ కలిసి పనిచేస్తేనే సక్సెస్ అవుతుంది. మీరు అంగన్వాడీ వర్కర్ మీద పెట్టేసి అయిపోతుంది అనడము, లేకపోతే అంగన్వాడీ వర్కర్ మా సర్పంచ్ చూసుకుంటారనడము, దానివల్ల ఏ విధానం కూడా మంచిగా ఉండదు. సో అందరూ ఇప్పుడు అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఒక కమిటీ ఉంది, మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను. అంగన్వాడీ కమిటీ ఉంది, తెలుసా అండి? సర్పంచ్ తెలుసా? దానికి చైర్మన్ ఎవరండి? ప్రెసిడెంట్. విలేజ్ ఏ కమిటీ? కమిటీ పేరు ఏంటండి? మానిటరింగ్ అండ్ సూపర్విజన్ కమిటీ. ఎవరు చైర్మన్? సర్పంచ్ చైర్మన్ అండి. మీకు తెలుసా? ఎంతమంది ఆ మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు? మరి మీటింగ్ ఎంతమంది కండక్ట్ చేశారు? 1, 2, 3 మెల్లగా పంపిస్తుంది. పేపూర్ సర్పంచ్ వచ్చిండా? ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎక్కడ వస్తానా? ఇప్పుడు వస్తున్నారు. మీరు కూడా చేశారా? మీటింగ్ చేశారా? ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు మీటింగ్ లో? ఎవరెవరు వచ్చారు మీటింగ్ కు? సర్పంచ్ గారు చెప్పండి. ఎవరెవరు వచ్చారు మీటింగ్ కు? బాలింతలు, గర్భవతులు, అది కాదండి. మానిటరింగ్ మీటింగ్ కు కమిటీ ఉంది కదా, కమిటీలో ఎవరెవరు వచ్చారు? మీరు ఉన్నారు కమిటీలో, మీరే ప్రెసిడెంట్. మీ కింద ఎవరెవరు ఉన్నారు? సెక్రటరీ కాదండి, పంచాయతీ విధానం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మానిటరింగ్ అండ్ కమిటీ మీటింగ్ కమిటీ అని ఒకటి ఉంది. సరే, అది ఇప్పుడు క్లాస్లో చెప్తారు మీకు. మీకు ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు. తెలుసా అండి? హెల్త్ అండ్ శానిటేషన్, దాన్ని కూడా మీరే చైర్మన్. మన గ్రామాన్ని ఆరోగ్యంగా శుభ్రంగా పెట్టుకోవడానికి ఒక కమిటీ ఉంది. ఇట్లా రకరకాల కమిటీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చెప్పడానికే కొన్ని కార్యక్రమం పెడుతున్నాం. అందరూ మీరు వస్తేనే దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి మీటింగ్ వస్తాను, ఒకటి రాను అంటే మనకు చాలా కష్టం అయిపోతుంది. ఇది ఆ కమిటీ ద్వారా పిల్లలు ఎట్లా వస్తున్నారు, గర్భిణీలు ఎట్లా వస్తున్నారు, పెడుతున్న అన్నం బాగుందా లేదా, ఇవన్నీ కూడా మానిటర్ చేయడానికి అనే కమిటీ ఉంది. ఈ కమిటీని మనం యాక్టివేట్ చేస్తూ గ్రామ పరిధిలో మన అంగన్వాడీ సెంటర్ని మంచిగా మోడల్గా తీసుకుని రావాల్సిన అవసరం మన అందరికీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీంతో మీరందరూ వచ్చారు కాబట్టి దీంతో భాగంగా హరితహారం గురించి కూడా మాట్లాడతామన్న ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు, డ్రామా వాళ్ళు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. ఈ హరితహారం కార్యక్రమం మీరు అందరూ విని ఉంటారు. చెట్లు బాగానే పెంచాం, ప్రతి చోట్ల నర్సరీస్ చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. మైక్ కావాలంటే ఇస్తాను. కూర్చోండి, ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. అందరూ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. హరితహారం మీ అందరికీ తెలుసు, మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 230 కోట్లు మొక్కలు నాటాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము. 230 కోట్ల మొక్కలు, 5 కాదు, 10 కాదు, 20 కాదు, 30 కాదు, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో మనం మొక్కలు నాటేసి మన రాష్ట్రాన్ని హరితవనంగా మార్చాలనే ఉద్దేశంతో మన ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం ముందు పెట్టింది. మీ అందరూ కూడా టీవీలో చూసి ఉంటారు,
మేము చాలా మీటింగ్లో చెప్పాము, నర్సరీస్ పెంచుకున్నాము. మీ సర్పంచ్ చాలా మంది నర్సరీ చూసుకున్నారు. మీరందరికీ మండల వారీగా మీటింగ్ పెట్టి చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ మీ అందరూ ప్లాన్ ఒకటి తయారు చేశారు. ఎవరికి ఎంత మొక్కలు ఇవ్వాలా, ఏ మొక్కలు ఇవ్వాలా, ఎట్లా నాటాలా, ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ కూడా తయారు చేసుకున్నారు. ఈ అన్నీ చేసేటప్పుడు సర్పంచ్ అందరినీ కూడా ముందు పెట్టేసి చేశామని అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు సర్పంచులు చెప్పాలా, నిజంగా మీరందరూ కలిసికట్టి మీరు చేశారా, లేకపోతే మా వాళ్ళు చేసేసుకుని మీ దగ్గర సంతకం తీసుకున్నారా నాకు తెలియదు. అడుగుదాం, ఇద్దరు ముగ్గురు సర్పంచ్ అడుగుదాం. కాదు మేమే చేశామండి, మేమే నిర్ణయం తీసుకున్నాం, ఎల్లయ్యాక 5 ఇద్దాము, పుల్లయ్యాక 10 ఇద్దాం, మేమే తీసుకున్నాము. ఆ 10 కూడా టీకి మొక్కలు ఇద్దామా, దానిమ్మ ఇద్దామా, అది కూడా మేమే నిర్ణయం తీసుకున్నాము. అట్లాంటి చెప్పేవాళ్ళు సర్పంచ్ ఉన్నారండి? మా గ్రామానికి సంబంధించిన ప్రణాళిక మేమే తయారు చేశామని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారా? చేస్తారా సర్పంచ్ గారు? ఎవరు చేస్తారు? ఏ సర్పంచ్ అయినా చేస్తారండి? మా విలేజ్కి 30,000 మొక్కలు వచ్చినాయి. అయితే మా దగ్గర హై స్కూల్లో ఎన్ని పెట్టాలి, సిపిఎస్లలో ఎన్ని పెట్టాలి, పోలీస్ స్టేషన్, సబ్ స్టేషన్, మా గ్రామ పంచాయతీ, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్, ఎండిఓ ఆఫీస్, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒక 10 చెట్లు నాటే విధంగా మళ్ళా 2-3 రోజుల తర్వాత గ్రామ సభ పెట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక 10 చెట్లు కూడా ఇచ్చేటట్టు చూస్తాం సార్. మరి ప్రతి గుడిలో కూడా ఒక 5 చెట్లు పెట్టాలని, మరి శ్మశాన వాటికలలో కూడా చెట్లు పెట్టాలని, ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులలో మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ప్రైవేటు స్కూళ్ళలో కూడా చెట్లు అడిగితే ఇచ్చే విధంగా పెట్టాలని ఇప్పుడే మీటింగ్ కాగానే ఇక్కడికి వచ్చాను సార్. చాలా సంతోషం. చాలా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకు దాదాపు 40,000 మొక్కలు యావరేజ్గా వస్తుంది. కొంతమందికి ఒక 5 10 తక్కువ, కొంతమందికి 5 10 ఎక్కువ వస్తుంది. గ్రామ పంచాయతీలు, ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలు కూడా 40,000 మొక్కలు తప్పకుండా నాటాలనే ఉద్దేశంతో మన నర్సరీ పెంచడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా మా బండ్లు కింద కావాలా, బ్లాక్ ప్లాంటేషన్ అంటాము, మన ఫార్మర్ కింద ఇద్దాము. ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వాలని కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాము. ఇంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే. మన వీళ్ళందరూ కూడా బయట ఉన్నది ఆర్నమెంటల్ మొక్కలు అంటాము, పూల మొక్కలు ఇస్తాము. ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా పండ్ల మొక్కలు ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటారు. జామ కానీ, ఉసిరి కానీ, నెల్లి కానీ, కరివేప, ఇంట్లో ఏమేమి వాడతారో అవి, ఇవన్నీ కూడా నర్సరీలో పెంచి మన దగ్గర పెట్టుకున్నాము. ప్రతి ఒక్కరు కనీసం ఒక 5 నుంచి 10 మొక్కలైనా వాళ్ళ ఇంట్లో నాటుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే మేము నాటుకొని చెప్పుకునే వెళ్దాం, బట్ ఎవరు దాన్ని దగ్గర ఉండి చూసుకుంటారు. నాటాలంటే చాలా ఈజీ కాదు కదండి. మరి దానికి పిట్ అవ్వాలా, మళ్ళీ దాంట్లో కొద్దిగా ఏమైనా ఎరువులు వేయాలా, మళ్ళీ చెట్లు పెట్టాలా, చెట్లు పెట్టిన తర్వాత నీళ్ళు పోయాలా, 2 సంవత్సరం వరకు దాంట్లో బాగా చూసుకోవాలా, మేకలు కానీ ఎద్దులు కానీ ఏమైనా తినకుండా చూసుకోవాలా. ఏదో ఒకరోజు మొక్కలు ఇచ్చాము, ఒకరోజు మీరు కూడా పెట్టుకున్నారని ఆగడం కాదు కదా. మరి ఇవన్నీ చూసుకోవాలంటే గ్రామ పరిధిలో కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళనే బాధ్యతగా మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి గ్రామ పరిధిలో కూడా గ్రామ హరిత రక్షణ కమిటీ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. హరిత రక్షణ కమిటీ ఏంటంటే మనం నాటుతున్న మొక్కల్ని ఎట్లా మనం రక్షణ చేసుకోవాలా. ఊరికే మన చెట్టు నాటే మనది కాకుండా ఒక 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ చెట్లు మన ఎదిగి మన నాటిన చెట్టు ఇది మనం చెప్పుకోవడానికి ఉండాలి కదా. దాని నుంచి ఏమైనా ఫలితాలు వస్తే అది మనం తీసుకుని వాడుకోగలగాలి. దానికి మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే మళ్ళీ సర్పంచ్. సరే చెట్లు ఎట్లా నాటుతాం? ఇప్పుడు దాకా మేము నర్సరీలో పెంచాము, మేము గవర్నమెంట్ నుంచే పెంచుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? జూలై 3వ తారీఖు నుంచి హరిత వారం అని ఒక వారం వరకు మనకి మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చాలా పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్తాం. జూలై 3వ తారీఖు తీసుకెళ్ళాలంటే ముందు మనం పిట్ రెడీ చేసుకోవాలి. పిట్ రెడీ చేసుకోవాలంటే మరి ఎట్లా చేసుకోవాలి? ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో చూస్తే మొత్తం పిట్ 2 రోజుల పిట్టికి ఎక్కువ చేయలేము. కొన్ని గ్రామ పంచాయతీ ఇంకా పిట్టింగ్ ఇంకా మొదలే కాలేదు. మనకు 10 రోజులు ఉన్నాయి. 10 రోజుల్లో 40,000 చేయాలంటే రోజుకు 4,000 చేయాలి. రోజుకి 4,000 చేయాలంటే మరి ఎంతమంది పని చేయాలి అక్కడ? మనకు మనీ పిట్ కూడా మన గవర్నమెంట్ తీసి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారా? లేకపోతే అందరూ కలిసి చేద్దాం. ఊరు మొత్తం 2 రోజులు పని చేస్తాం. అందరూ వస్తారు. ఏదో మా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వస్తారు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు వస్తారు, ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు, సర్పంచ్ మీరు ఉంటారు, అధికారులు అందరూ వస్తారు, మంత్రి గారితో సహా అందరూ ఉంటారు మీతో పాటు.
అందరూ కలిసి చేసుకుంటామా? ఇట్లాంటి కార్యాచరణ ప్రణాళిక మన గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ తయారు చేయాలి. నేను కలెక్టర్ నేను ప్లాన్ చేసి సర్పంచ్ 10 మొక్కలు నాటుతాను రాసిస్తే బాగుంటుంది కదండి. సర్పంచ్లో మీరే కూర్చొని మా ఊర్లో ఇట్లా జరగాలి. ఇప్పుడు కొన్ని ఊర్లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసారు. కొన్ని సర్పంచ్లు స్కూల్లో అందరూ శ్రమదానం చేశామని స్కూల్లో అందరికి మీటింగ్ తీసుకున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో కొంతమంది చెట్లు నాటుకున్నారు. ఈ వాటికి నిన్న మొన్న శివాయిపల్లి ఒక గ్రామం వెళ్ళాం, బిక్మూరు మండలంలో. వాళ్ళు గ్రామ పంచాయతీ చెట్టు నాటుకున్నారు. వాళ్ళు నేను నాటుకుంటాం సార్, వర్షం మొదలైంది కదా, ఇప్పుడు నాటుకుంటే బాగుంటుంది, నేను నాటుకుంటామని వాళ్ళు నాటుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం త్వరగా చేయాల్సిన కార్యక్రమం హరితహారంలో మన గ్రామంలో మనకు కేటాయించిన ఈ 40,000, 35,000, 45,000 మొక్కలు దాన్ని నాటడానికి మనం ప్రణాళిక తయారు చేయాలా. నాటుకోవడానికి మనం ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళని అందరూ కలిసి నాటుతాం. ఒక పండుగ చేసుకుంటే ఎట్లా చేసుకుంటాము, ఒక పెళ్లి చేసుకుంటే ఎట్లా చేసుకుంటాము, అట్లా అందరినీ తీసుకువెళ్ళి మన గొంతు తవ్వించి లోకల్గా ఎరువులు దొరుకుతాయి, ఎరువులు పెట్టించి అప్పుడు మీ నర్సరీ వనసేవకులు ఉంటారు, మీ అందరికీ కూడా ఒక కాగితం ఇస్తామండి. మీ గ్రామానికి ఏ నర్సరీ నుంచి ఏ మొక్కలు వస్తాయన్న కాగితం అక్కడిని మీరు ఎవరిని సంప్రదించాలనేది కూడా ఫోన్ నెంబర్తో సహా మీ అందరికీ అందజేయడం జరుగుతాయి. వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మా ఊరుకున్న మొక్కలు మాకు పంపించండి ఇమీడియట్గా, మేము నాటుకోవాలా ఇప్పుడు అని మీరు ఫోన్ చేసి అడగాలి. ఇప్పుడు మీ నర్సరీ అసిస్టెంట్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, డ్వామా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, నర్సరీ పెంచిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. అది పట్టుకొని మీ అందరినీ అడగాల, మా ఊరికి కేటాయించిన పంపించండి, మేము ఇప్పుడు నాటుకోవాలా, మేము నాటుకుంటాము, వర్షం బాగుంది, ఒక 2 నెలల వర్షంతోనే మనం నాటుకుంటే ఆటోమేటిక్ మంచిగా అది వచ్చేస్తుంది అనే ఉద్వేగం మీ అందరూ పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సరే, మొక్కలు ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలా? మీ నర్సరీ అందరూ చాలా మంది చూశారు, చాలా మంది సర్పంచ్లు వెళ్ళి మీ నర్సరీ చూసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది. అందరూ చూశారు అనుకుంటున్నాం. సర్పంచ్ చూశారు, నర్సరీ చూసుకున్నారు కదా అందరు. నేను చూడలేదని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి? సర్పంచ్లు నేను చూడలేదండి అని చెప్పేవాళ్ళు, నాకు ఎవరు చెప్పలేదండి, నాకు తెలియదు ఇట్లా ఒక కార్యక్రమం ఉంది, అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా? మీరా? ఏమైనా సార్ సర్పంచ్ నాకు అసలు తెలియదండి హరితహారం అంటే ఏంటి, అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా? అందరికి తెలుసు, చాలా సంతోషం మాకు. సరే, ఏ మొక్కలు మీ గ్రామానికి రావాలా అది తెలుసా? మాకు టీక్ మొక్కలు రావాలా 25,000, ఈత చెట్టు రావాలా ఒక 5,000. ఆ సంఖ్య మీకు వచ్చిందా, అందిందా? సర్పంచులకు వచ్చిందా? ఏ చెట్టు రావాలా మా గ్రామానికి, ఇది చెట్టు వచ్చింది అనేది మీకు తెలుసా సంఖ్య? తెలియదంటే తెలియదని చెప్పండి, ఇప్పుడే చెప్తా మా వాళ్ళకి, మళ్ళీ ఇస్తారు మీకు. మీరు హాయిగా ఉంటే నేనేమనుకుంటానంటే అలా అందింది అనుకుంటా. సర్పంచులు చెప్పాలా, నా గ్రామానికి టీక్ 15, దానిమ్మ 2,000, ఉసిరి 2,000, అట్లా మనకు లిస్టు వచ్చిందా లేదా? గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచుల చేతిలో ఉన్నాయా లేదా? రాలేదంటే రాలేదు చెప్పండి. రాలేదు, వచ్చింది, చేతులు పట్టుకుని కూర్చున్నారు. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. కొంతమంది సరే, వచ్చినది ఎవరికి ఇవ్వాలన్న సంఖ్య, ఆ సంఖ్య లిస్టు మీద చేతికి వచ్చిందా లేదా? మీ చేతి నుంచే మనం అందజేయాలమ్మా, సర్పంచ్ చేతి నుంచి అందజేయాలి అందరికి. మీరు ఎవరికి ఇవ్వాలా అన్న సంఖ్య కూడా మనం పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మొక్కలు మొత్తం లారీలు వస్తాయి, ట్రాక్టర్లు వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వాలా అన్నది మీరు మందరం సరఫరా చేయాలా. మీరు ఇదిగో మీ 5 ఇక్కడ ఉంది, తీసుకెళ్ళు, మీ 10 ఇక్కడ ఉంది, మీ 200 అడగాలి కదా, మీ 200 ఇక్కడ ఉంది, ఇవి మన మిషన్ కాక తెచ్చారు కానీ మనం కేటాయించాలి, మిగతా చెట్టు సిల్వరు, ఇది అక్కడ వెళ్ళాలా, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు మీరందరూ కూర్చొని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్రెడీ మా వాళ్ళు అన్నీ తయారు చేశారు, నా దగ్గర బుక్ ఉంది. అంటే మీరందరూ దాంట్లో భాగస్వామి కాకపోతే అది కాగితాలే పరిమితం అవుతుంది, ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. నేను చెప్పుకుంటాను మీటింగ్లో బాగా చేశామని, ఊళ్ళో చూసుకుంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఈ సంవత్సరం కోసం మనది కాదు కదా, ఇంకా వచ్చిన అన్ని 100 సంవత్సరానికి నేను నాటుకున్న చెట్టు ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు పక్కన చూడండి, అది ఏంటి చెట్టు, ఏ ల్యాండ్ అండి, ఎవరిది? పక్కన చూడండి, పుల్ల చెట్టే ఉంది. దానివల్ల మనకి ఏం ఉపయోగం లేదు అసలు. గ్రౌండ్ వాటర్ అన్ని మొత్తం తీసేసుకుంటుంది. అది
చాలా చక్కగా పెరుగుతాయి. ఇంకొక సంవత్సరం వదిలితే మొత్తం చుట్టూ వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ కాకుండా ఇది ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉండేది కాదండి. నేను చాలా పెద్దవాళ్ళని అడిగితే చెట్టు వాళ్ళు చూసుకోరు. ఈ ముళ్ళ చెట్లన్నీ సర్కార్ తుమ్మ, దానికి పేరు సర్కార్ తుమ్మ. ఇవన్నీ కూడా మన ప్రైవేట్ భూమి కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఏదో ఊరికే చెట్టు ఆడడం కాదు, టీక చెట్లు వేసుకుంటే 15 సంవత్సరాల తర్వాత దానికి మంచి విలువ ఉంటుంది, మీకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది. ఊరికే కాదు పెంచడం. మీరు చాలా మంది చెప్తారు, నేను ఇక్కడ చెట్టు నాటుతాను వర్షం వస్తుంది మీరు చెప్తారు. దానివల్ల నాకేం ఉపయోగం అంటే, టీక చెట్లు నాటుకుంటే మన బండి చుట్టూ వచ్చే దారులు మొత్తం చూశాను, రోడంతా మంచిగా ఉంది, అందరూ వర్షం పడింది కాబట్టి అందరూ కూడా దున్నుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఈ ఎండ్ దాకా ఒక్క చెట్టు కనపడలేదు, మొత్తం పొలమే కనపడింది. మీ అందరూ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది. మంచిగా పంట వస్తే బాగానే ఉంది చూడడానికి. ఏం లేదు, అక్కడ గట్టు ఉంది కదా, గట్టు మొత్తం టీక చెట్లు నాటేస్తే దానివల్ల ఏం ఒక ఇంచు మీకు తగ్గదు, భూమి తగ్గదు, దిగుబడి తగ్గదు, చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది. ఒక 15 సంవత్సరం తర్వాత మీకు చాలా మంచి ఆదాయం వస్తుంది. చెట్టుకి చాలా మంచి విలువ ఉంటుంది. ఆ టేక్ చెట్టుకి 15 సంవత్సరం తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది విలువ. వేరే పండ్ల మొక్కలు నాటాము ఇంట్లో, ఈ కరివేపాకు నాటాము. రోజు వెళ్ళి షాప్ అతను అడగాలి, అసలు నాకు కొద్దిగా ఒక ఫ్రీగా ఇస్తావా, లేకపోతే 1 రూపాయలు ఇస్తాను, కట్ట 3 రూపాయలు అంటారు వాళ్ళు. ఇవన్నీ ఉండదు. ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు వెళ్ళి లాగేసుకొని వేసుకోవచ్చు. నిమ్మకాయ వేసుకోవచ్చు, దానిమ్మ వేసుకోవచ్చు, పిల్లలకి మంచిది. లేదు మామిడి కావాలంటే మామిడి ఒకటి వేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో వేప చెట్టు వేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఒక వేప చెట్టు ఉంటే చాలా మంచిది అందరూ చెప్తున్నాను, గాలి బాగా వస్తుంది. మంత్రి గారు కథ కూడా చెప్తారు, వేప చెట్టు కథ, మంచి కథ ఒకటి చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచిది మనకు. సరే ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చింది మీకు, మేము పంపిస్తున్నాం ట్రాక్టర్లో, మీ గ్రామానికి వచ్చేసింది చెట్లు, ఫిట్టింగ్ కాలేదు. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఎవరు చూసుకుంటారని చెప్పి మళ్ళీ మీ అందరూ చెప్తారు, మనం వచ్చారు డబ్బు చేశారు వెళ్ళిపోయారు. నేను అడుగుతాను, నర్సులు అడిగితే సార్ మేమందరం పంపించేసాం సార్, మా అందరూ బాగా చేసాం, 90% అయిపోయింది, 95% అయిపోయింది, చాలా బాగా చేసామని మనం మెచ్చుకుంటాం. ఊర్లో వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ పడిపోయి ఉంటుంది ఒక మూలలో. ఎందుకు అక్కడ వాళ్ళు గుర్తు తవ్వలేదు. రకరకాల కారణాలు చెప్పవచ్చు మీరు, వర్షం పడిందండి గుంటలు తవ్వలేదు, లేకపోతే నాకు ఇక్కడ పొలం పని వచ్చేసింది. ఇప్పుడు అందరికీ అదే కదా, వ్యవసాయం సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, పొలం కాటేయాలని పొద్దున్న 4 గంటలకు వెళ్తాను, నైట్ వస్తాను, నేను ఏం చేస్తాను అంటే మనకు చెట్టు అనేది లాస్ట్ ప్రయారిటీ అయిపోయింది. మనకు అది ముఖ్యమని తెలిస్తే కూడా పర్వాలేదు ఈసారి, లేకపోతే ఏంటి ఇన్ని సమస్యలు లేకుండానే బతికేం కదా, అట్లాంటివి అయిపోయింది. ఇంతకుముందు ఈ ఏరియా మొత్తం కూడా చాలా మంచి చెట్టుతో ఉండేదంట, వర్షం కూడా బాగా పట్టింది అని చెప్పారు. ఈ సంవత్సరం మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో 47.8 డిగ్రీస్ వరకు వెళ్ళింది. మీకు డిగ్రీస్ అర్థమవుతుందో తెలియదు కానీ ఎప్పుడు లేని విధంగా ఎక్కువ ఎండబడింది. మన రాష్ట్రంలో మొత్తం చూస్తే 1000కి పైన చనిపోయారని పేపర్లో రాష్ట్రాలని మీరు చూసి ఉంటారు. మరి ఎండకు చనిపోవడం ఏంటండి అర్థం కాలేదు. ఏదో యాక్సిడెంట్ అయింది, ముసలానైపోయారు, ఇవన్నీ విన్నాను. రోడ్డు మీద నడిచిపోతున్నారండి, ఎండ వచ్చింది చనిపోయాడంటే ఇంత సిగ్గుగా ఉందండి మన జిల్లాకు. ఒకేసారి దీనికి ఏంటి, మన ఎండని మనం ఆపలేము, సూర్యుడికి చెప్పలేము రావద్దు నిజామాబాద్. ఏం చేస్తాము, ఒక 4 చెట్లు పెంచుకుంటే మన నీడ దొరుకుతాయి. ఒకటి వర్షం బాగా పడుతుంది, ఈ ఎండ కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతున్నాయి. ఇవన్నీ నేను ఏదో కథ చెప్పడానికి చెప్పలేదు. ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు, అడవి పెంచేవాళ్ళు, వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగా వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా చూసినవి. మన గ్రామం బాగుండాలనే ఉద్దేశం మీ అందరికీ ఉంటే తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం జూలై నెలలో మీరు అందరూ కూడా తప్పకుండా నాటి తీరుతారండి. ఎవరు నాటుతారండి, మేము 10 మంది ఉన్నాము, ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు గ్రామంలో, మీరు ఏదో డబ్బు ఇస్తారా అని అడిగే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. కానీ మీ ఇంటికి తిండి పెట్టడానికి మళ్ళీ మీకే డబ్బు ఇవ్వడం ఏంటో నాకు అర్థం కాదు. ఫ్రీగా మనం మొక్కలు ఇస్తున్నాము, ప్రభుత్వం నుంచి పెంచి ఇస్తున్నాము. మీకు తెలియదు 8 నెలల
మన స్టాఫ్ అందరం కూడా ఆ నర్సరీ మీద తెలియని వాళ్ళు కూడా, నర్సరీ అంటే ఏంటి తెలియని వాళ్ళు కూడా, వాళ్ళు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు మీరు అన్నప్పుడు చాలాసార్లు వెళ్ళి చూస్తారు. కొంతమంది సర్పంచ్లు ఎంపీపీలు నాకు ఫోన్ చేస్తారు, సార్ మా ఏరియాలో మొక్కలు ఎండిపోయినాయి, ఏం పోయట్లేదు సార్ చూడండి అని భయపడే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. అంత శ్రద్ధ తీసుకొని చూసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. 8 నెలల మీకోసం పెంచి ఒక చెట్టు మీకు ఇస్తున్నాం. ఒక పిల్లలు ఎలాగా 8 నెలలు పెంచి ఇస్తున్నాం, మీరు చూసుకుంటారా, బాగా చూసుకుంటారు ఉద్దేశంతో. దాన్ని ఎట్లా నాటాలా, ఎట్లా బతికించాలా అవన్నీ కూడా మీ చేతిలోనే ఉన్నాయి. అంటే నాటాము. మేకల దగ్గర నుంచి ఎట్లా కాపాడుకోవాలా, మేకలు ఉంటాయి సార్, మనం ఏం చేస్తాం, మేకలు వెంట తిరగలేం కదా, 100 సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఏం చేస్తాం, కొద్దిగా ముళ్ళ చెట్టుని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో చక్కగా పక్కన పెట్టేస్తే 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరం బతికితే చాలండి. అది 4 ఫీట్ 5 ఫీట్లు ఎదిగిపోతే మళ్ళీ అందరు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. మన పిల్లల్ని ఎట్లా మీరు అంగన్వాడీ సెంటర్కి తీసుకొచ్చేసి టీకాలు వేస్తారు, మంచిగా భోజనం వేస్తారు, తల్లిపాలు ఎట్లా ఇస్తారు, ఒక 3 సంవత్సరాల వరకు ఎంత బాగా చూసుకుంటారండి మీరు. అట్లాగే చెట్టుని కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ పిల్లలు అట్లీస్ట్ 15-20 సంవత్సరాల వరకు మనం చూసుకుంటాం, దాని తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళిపోతారు. చెట్లు 15 సంవత్సరాల తర్వాత మమ్మల్ని చూసుకుంటుంది, మన అందరినీ కూడా. రివర్స్ చెట్టు వదిలిపెట్టి వెళ్ళదు, మనమే వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలి చెట్టుని. పిల్లలు ఎట్లా కాదు, వేరే రకంగా అయిపోయింది. మీరు ఎట్లా పిల్లల్ని తీసుకుంటున్నారో అడుగుతున్నారు కదా, పిల్లలకు కావాలా, మాకు చెన్నబియ్యం కావాలా, మాకు ఎగ్గు కావాలా, అట్లా అడుగుతున్నారు. అట్లాగే ఒక చెట్ని ఎట్లా పోషించాలో అట్లా చూసుకొని కొద్దిగా ఆవుపేడ దొరికితే ఆవుపేడ వేసేసుకొని, ఇంట్లో ఏమైనా మిగిలితే అవన్నీ కూడా దాంట్లో వేసేసుకొని ఊరు వాళ్ళకి చెప్పి తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళని పిలిపించి అరే వేసుకో అని చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేయాల్సిన అవసరం, ఆ బాధ్యత మీ అందరికీ కూడా ఉన్నాయి. మీ అందరూ కూడా కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని తప్పకుండా సక్సెస్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇది ఊరికే ప్రభుత్వ కార్యక్రమం కాదండి, మన కోసం మనం చేసుకున్న కార్యక్రమం అనుకోండి. నా ఇంట్లో కూడా ఈసారి ఒక 100 చెట్లు నాటుదామని నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను. అట్లాగే మీ అందరూ కూడా ప్రతి వాళ్ళు నేను ఒక 100 చెట్లు నాటుతాను. ప్రతి గ్రామంలో ఒక 1000 మంది ఉంటారు కదండి, 1000 మంది ఉంటారు, తప్పకుండా ఉంటారు. ప్రతి వాళ్ళు ఒక 50 చెట్లు నేను నాటుతానండి, 50 గుంతలు కానీ తవ్వుతానని అయిపోతే 2 రోజులు అయిపోతుంది మొత్తం కార్యక్రమం. బట్ ఆ 1000 మందికి చెప్పేవాళ్ళు చెప్పాలా, నేను చెప్తే మీరు వింటారు, ఊరు వాళ్ళు విన్నారు కదా, మీరు ఊరు వాళ్ళు వినాలంటే మీరు చెప్పాలా. మీరందరూ వెళ్ళి ఊరు వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ మంచికి ఒక 50 చెట్లు మీరు నాటండి. ఊళ్ళో మీ ఇంట్లో 10 నాటుకోండి, ఊరి కోసం రోడ్డు మీద ఒక 10 నాటండి, గ్రామ పంచాయతీలో 10 నాటండి, పిల్లల కోసం స్కూల్లో ఒక 10 నాటండి, అడవిలో కొద్దిగా నాటండి అని మీరు అందరూ మోటివేట్ చేస్తే మన జిల్లా, మన రాష్ట్రం తప్పకుండా ఒక 5-6 సంవత్సరాల్లో చాలా మంచి హరితవనంగా మారుతాయి. అవన్నీ కూడా మా చేతులు లేదని మీ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. మన రాష్ట్రం ఎట్లా ఉండాలా అని మీరు ఎట్లా అనుకున్నారో అట్లా చేయడానికి మీ అందరూ సహకారం చేస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే ఒక సదుద్దేశంతో ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా తెలంగాణ హరితహారం పేరుతో చెట్టు నాటడం, ఆరోగ్య లక్ష్మి పేరుతో గర్భిణీ స్త్రీలకు, బాలింతలకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించేటువంటి లక్ష్యంతో అంగన్వాడీ సెంటర్లలో ఒక పూట కడుపు నిండా భోజనం ఏర్పాటు చేయడం, వీటన్నిటిపైన ఇటు సమావేశానికి ఇక్కడ నాతో పాటు విచ్చేసినటువంటి మన జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయులు శ్రీ రొనాల్డ్ రోజు గారికి, స్పెషల్ జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీ రాజారాం గారికి, మన ఆర్డీఓ శ్రీ శ్యామప్రసాద్ లాల్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి 4 మండలాల జెడ్పీటీ సభ్యులకు, భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, కిషన్ నాయక్ గారికి, విజయ్ గారికి, శంకర్ గారికి, ఎంపీపీ అధ్యక్షులు మీనా గారికి, రేష్టమ్మ బేగం గారికి, సులోచన గారికి,
పీడీ డ్వామా వెంకటేశ్వర గారికి, హెడ్ క్వార్టర్ సర్పంచ్ వాణి గారికి, పీడీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ శ్రీ రాములు గారికి, పంచులకు, గౌరవ ఎంపీటీ సభ్యులకు, గౌరవ సహకార సంస్థ అధ్యక్షులకు, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ అధికారులకు, అంగన్వాడీ వర్కర్లకు, ఆయలకు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకు, అధికారులకు మరియు అనధికారులకు, పత్రికా విలేకరులకు, మీడియా మిత్రులకు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క నమస్కారం. ఇంతవరకు కలెక్టర్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఇక్కడ మీరందరూ ఉన్నారు కాబట్టి తెలవాలి, మన రాష్ట్ర బడ్జెట్ రాసుకోవడం అవసరం అనుకుంటే 2015-16 సంవత్సరానికి 1,15,639 కోట్లు మన వార్షిక ప్రణాళిక అండ్ నాన్ ప్లాన్. ఇందులో ప్లాన్ బడ్జెట్ 52,370 కోట్లు. అందులో సంక్షేమ రంగానికి, వెల్ఫేర్ రంగానికి, పేదల సంక్షేమాని కోసం 52,370 కోట్లలో 27,000 కోట్ల రూపాయలు కేవలం సంక్షేమ రంగానికి ఇచ్చినటువంటి భారతదేశంలో ఏదైనా ప్రభుత్వం ఉందంటే అది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మన ప్రభుత్వం. ఇది ఇందులో పెన్షన్లు ఉన్నాయి, రూపాయి కిలో బియ్యం ఉంది, హాస్టల్లో భోజనాలు ఉన్నాయి, మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఉంది, కళ్యాణ లక్ష్మి ఉంది, షాదీ ముబారక్ ఉంది, ఇళ్ల నిర్మాణం ఉంది, ఇళ్ల నిర్మాణం చేయడానికి స్థలాలు కానీ, దీంతో పాటు అంగన్వాడీ సెంటర్లలో పేద మహిళలకు కడుపు నిండా ఒక పూట భోజనం పెట్టే కార్యక్రమం కూడా ఇందులోనే ఉంది. మన సంస్కృతి, మన ఆచారాలు మనం ఒకసారి విశ్లేషించుకుంటే, విదేశాలలో ఒక గర్భిణీ స్త్రీ ఆసుపత్రికి పోయి డెలివరీ అయితే ఆ డెలివరీ సందర్భంలో తల్లి ప్రాణం పోయినా, బిడ్డ ప్రాణం పోయినా ఆ దేశంలో అత్యంతమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత వార్త అవుతుంది. పెద్ద అక్షరాలతో పేపర్లా పలాని ఆసుపత్రిలో తల్లి చనిపోయింది డెలివరీకి వచ్చి, పలాని ఆసుపత్రిలో బిడ్డ చనిపోయిందని. అంటే అత్యంత ఇంపార్టెంట్ వార్త అవుతుంది ఆ దేశంలోనే. అంటే అక్కడ శిశు మరణం కానీ తల్లి మరణం కానీ జరగదు. అంత పగడబందిగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఇక్కడ మన దగ్గర బాన్సువాడ దవాఖానాలు పోతే ఇలా నువ్వు డెలివరీ అయితే చచ్చిపోతావు, నీకు రక్తం లేదు, నీ కడుపు నిండా కాళ్లకు మొఖాలకు నీళ్ళు వచ్చినాయి, రక్తం పోయి ఈడ మన రక్తం లేదు, నిజామాబాద్ పంపిస్తాం. బాధపడి నిజామాబాద్కి వెళ్తే చాలా సీరియస్ ఉన్నావు, మా ఆపరేషన్ థియేటర్ తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆపరేషన్ చేస్తే నీ ప్రాణం పోతుంది, పిల్ల ప్రాణం పోతుంది, నువ్వు బాగా వీకున్నావు, ప్రసవించడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి నీకు లేదు, హైదరాబాద్ వెళ్ళిపో అంటారు. ఇంతమంది హైదరాబాద్ కు వెళ్లి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకునే ఓపిక ఉంది. ఎంతమంది భరించగలుగుతారు లక్షల రూపాయలు? ఎవరో 1%, 2%. మరి 98% ఉన్నటువంటి పేదలకు, మధ్యతరగతి కుటుంబాల పరిస్థితి ఏంటి? కోటీశ్వరికి భార్య, కోటీశ్వరి కొడుకు, కోటీశ్వరికి బిడ్డ, కోటీశ్వరికి ఎంత ముద్దో, ఎంత ప్రేమనో, నిరుపేదైనటువంటి ఆ పేదవాడికి తన భార్య అంతే ముద్దు, తన కొడుకైనా బిడ్డను అంతే ముద్దు. కోటీశ్వరి
ఎంత మాత్రాన ఎక్కువ ప్రేమ, పేదవాడికి ప్రేమ ఉండదని లేదు. ఆ సంప్రదాయం పేదవాళ్ళకంతే, ఉన్నవారికంతే. కానీ మనకు రాను మన రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ అంగన్వాడీ సెంటర్లలో ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు అడిగారు, మీకు కమిటీలు వేశారు తెలుసా అని. నేను ప్రత్యేక హైదరాబాద్ వచ్చిన మీటింగ్ కు ప్రజలు ఓట్లేస్తే గెలిచినాం, వారి సహకారంతో గెలిచినాం. మన యొక్క బాధ్యతలను ఎక్కడ కూడా విస్మరించవద్దు. సర్పంచ్ కావచ్చు, ఎంపీటీసీ కావచ్చు, ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, మంత్రి కావచ్చు, ఎంపీ ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, జెడ్పీటీసీ కావచ్చు, మన బాధ్యతలు ఏంటి, మనం చేయాల్సిన పనులేంటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 27,000 కోట్ల రూపాయల సంక్షేమ రంగానికి గంటల తరబడి ఎన్నికల కంటే ముందు రోజుల తరబడి మన రాష్ట్రం వస్తే పెన్షన్ ఎంత ఇస్తాము, బియ్యం ఎట్లా ఇస్తాం, ఇల్లు ఎట్లా కట్టిస్తాం, అంగన్వాడీ సెంటర్ ఏ విధంగా చేద్దాం అని గంటల పడి చర్చించిన తర్వాత ఒకనాడు మామూలుగా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే అందరూ వెళ్ళి మాట్లాడి ఒక పేదవాళ్ళకు తినడానికి నెలకు తక్కువ ఖర్చుతో ఎంత అవుతుందో లెక్క కడితే 770 రూపాయలు ఒక లెక్క వచ్చింది. దాన్ని సీఎం రాకంటే ముందు ఈ 770 రూపాయలు చిల్లర ఇక దాన్ని నెలకు 1000 రూపాయలు చేద్దామని ఎలక్షన్ కంటే ముందు నిర్ణయం తీసుకొని ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో పెట్టాం. ఇది 100% గల అమలు చేసి చూపిస్తున్నాం. ఈ అంగన్వాడీ కూడా అంతే. అంగన్వాడీ సెంటర్లో మా కిషన్ నాయక్ అంతాపూర్ సర్పంచ్ సార్ ఇంతకుముందు అంగన్వాడీ సెంటర్లో బాలంతలకు గర్భిణీ స్త్రీలకు నెలకు ఎన్ని గుర్తిస్తుంది, ఇప్పుడు ఎన్ని గుర్తిస్తున్నారు మైకి అయ్యా వాడకు ఒక గుర్తిస్తురా ఏమండి మైక్ ఏమైందండి ఇడి గారు వెరీ గుడ్ మ్యాన్. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఎన్ని గుర్తు ఇచ్చేవారు వరకు ఇప్పుడు ఎన్ని ఇస్తున్నారు? ఇంతకుముందు చాలా తక్కువ వారాలు ఒకసారి ఇస్తుండే, ఇప్పుడు మాత్రం రోజు ఒకటి ఇస్తున్నారు. ఇంతమంది ఎంత ఇస్తుంది? రోజు ఒకటి. ఇంతకుముందు వారానికి ఒకటి. తప్పు. 30 గుర్తిస్తున్నాం. 7 మాసాల నుంచి 3 సంవత్సరాల పిల్లలకి 8 గుర్తించేవారు, ఇప్పుడు 16 గుర్తిస్తున్నాం. 3 సంవత్సరాల పైబడినటువంటి పిల్లలకి ఇదివరకు 16 గుర్తించేవారు, ఇప్పుడు 30 గుర్తిస్తున్నాం. ఇదివరకు అంగన్వాడీ సెంటర్లోనే భోజనం పెట్టకుండా ఇంటికి తీసుకెళ్లి తినేవారు. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అంగన్వాడీ సెంటర్లోనే కడుపు నిండా తినాలి అని ఖచ్చితంగా కండిషన్ పెట్టాం. గర్భిణీ స్త్రీకి పేద కుటుంబాలలో ఇక్కడ అందరు ఉన్నారు, అత్తలు ఉన్నారు, కోడలు ఉన్నారు, అందరూ సహజంగా మన ఇళ్లలో కుటుంబంలో అందరు తిన్నాక కూడ తింటారు పాపం. అత్త తిన్నాక, మామ తిన్నాక, భర్త తిన్నాక, పిల్లలు తిన్నాక, ముసలు తిన్నాక, అంత తిన్నాక పొట్టతో ఉన్నటువంటి గోడలు అందరు తిన్నాక మిగిలితే తింటూ లేకుంటే ఉపవాసపడ్డారు. మరి ప్రసవిత సమయంలో పరిస్థితి ఏంటి? ఆ పరిస్థితి ఏం కావాలి? అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు కడుపు నిండా ఇక రాశారు మంచి కూరగాయలతో
సాంబారు, పొలకూర, గ్లాసు నిండా పాలు, కడప నిండా వేడి భోజనం, ఓ గుడ్డు. ఇది అంగన్వాడి సంఖ్యలో తినాలి. మళ్ళీ ఇంటికి పోతే ఈ పప్పన్న తింటుంది, గుడ్డు మాత్రం మొదలు తింటాడు. ఇది జరగవద్దని ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇది జరుగుతుందా లేదా అనే బాధ్యత చూసుకోవాల్సింది మీది. ఎంతమంది గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారు ఊళ్ళో, ఎంతమంది బాలింతలు ఉన్నారు, ఎంతమంది అంగన్వాడి పిల్లలు ఉన్నారు, సక్రమంగా వారికి ఇవన్నీ అందుతున్నాయా? ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ అంగన్వాడి వర్కర్స్ ఉన్నారు. గతంలో వారి వేతనాలు పెంచుకొని పంపిస్తే గత ముఖ్యమంత్రులు ప్రభుత్వాలు గురాతంతో తీర్చేవారు అసెంబ్లీకి వస్తే. ఈసారి వారిని కూర్చోబెట్టి అంగన్వాడి వర్కర్స్ తో ప్రత్యక్షంగా ముఖ్యమంత్రి గారి మాట్లాడి అంగన్వాడి వర్కర్స్ కానీ ఆయాలకు కానీ వేతనాలు కూడా పెంచడం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి కూడా వారు తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. అంతేకాదు వారి బాధలు ఇంకొకటి ఉండే, వంట చేసి పెట్టమంటున్నాం, వంట పాత్రలు లేవు, గ్యాస్ సిలిండర్ లేకుండే. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి అంగన్వాడి సెంటర్కి బౌన్లు, ప్లేట్లు, పాత్రలన్నీ కూడా ప్రభుత్వ పరంగా కొనిచ్చడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా మీకు అందరూ తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా ఇప్పించాం. ఇంకా 1000 రూపాయలు అవసరం పడితే పీడీ గారి దగ్గర, కలెక్టర్ గారి దగ్గర, అంగన్వాడి సెంటర్లో అవసరం పడితే సెంటర్కు 1000 రూపాయల చొప్పున నగదు కూడా సిద్ధంగా ఉంది. ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం, ఏ ముఖ్యమంత్రి ఈ విధంగా ఆలోచన చేయలేదు. మరి చేసినప్పుడు ఇది మీరు దగ్గరుండి అంగన్వాడి సెంటర్లో ఇంతమంది కలెక్టర్ గారు అన్నట్టుగా మనం వారి మీద పెత్తనం చలాయించడం కోసం కాదు, మనం బాధ్యత గల వ్యక్తిగా వారితో కలిసి అందుతున్నాయా లేదా అని చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత స్థానిక నాయకుల పైన, మీ అందరి పైన ఉందని చెప్పేసి కూడా మీకు నేను మనస్ఫూర్తి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దీనికి ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినా గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టడం సిద్ధంగా ఉంది. అవసరం వస్తే రుచి ఏ విధంగా ఉంది, అన్నం వేడుందా లేదా అనే పర్యవేక్షించేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఆకస్మికంగా వెళ్ళి ఒక పూట మీరు భోజనం చేసినా తప్పేం లేదంటారు. మీకు తెలిసి వస్తుంది అక్కడ ఏముందో. దయచేసి ఆ విధంగా బాధ్యత వహించడానికి, మీకు తెలియజేయడానికి మరొకసారి ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మరి ఎంతమంది పర్యవేక్షిస్తున్నారో, ఎంతమందికి ఏమో తెలియదు. కడుపులో పిండం పెరిగిన కాడ నుంచి ఒకరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కడుపులో అమ్మాయికి పిండం పెరిగిన కాడ నుంచి మొదలుకొని 6 మాసాల బాలంత వరకు ఈ ఫుడ్, ఈ ఆహారం అందించాలి. ఎందుకంటే ప్రసవించకంటే ముందు సుఖవంతమైనటువంటి ప్రసవం జరగాలంటే తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. 6 మాసాల వరకు పాలు ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే తల్లికి పాలు రావాలంటే తల్లి బలహీనంగా ఉంటే పాలు రావు. తల్లి కాస్త శక్తిగా ఉంటేనే వీళ్ళకి పాలు వస్తాయి. 6 మాసాల వరకు కనీసం పుట్టిన బిడ్డ తల్లి పాలు తాగాలి. తల్లికి పాలు కావాలంటే తల్లి ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యవంతంగా లేకపోతే తల్లి పిల్లకు
డబ్బా పాలు తాగిస్తుంది. డబ్బా పాలు తాగినోడు గట్టిగా ఉండడు. పెద్దగైన తర్వాత సర్వరోగం మానేబడి ఉంటుంది డబ్బా పాలు తాగినోడు. నేను అక్కడక్కడ చెప్తుంటా, నేను మా తల్లికి 4 ఏళ్ళు వచ్చే వరకు పాలు తాగా. నేను 4 years వరకు. అది అన్నాడు ఎందుకంటే ఉండే అట్లా. ఇదేం సిగ్గు రాదు. ఈ సృష్టికి మూల కారణం తల్లి, ఆడది. కానీ మనము నిర్లక్ష్యం చేస్తాం. ఓ ఆయా బాలంతా ఏమున్నది, కానీ ఆమె ఈ సృష్టికి మూల కారణం ఆడదు. అటువంటి ఆడబిడ్డలను ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా మీ గ్రామంలో గర్భిణి అయిందంటే ఆ గర్భిణీ స్త్రీని తీసుకెళ్లి నమోదు చేయించి అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఆ రోజు నుంచే వారికి భోజనం మీరు దగ్గర నుండి ఏర్పాటు చేయించాలి. 6 మాసాల పాలంత వరకు ఏర్పాటు చేయించాలి. ఇక మళ్ళా పుట్టిన తర్వాత 6 మాసాల తర్వాత 7వ మాసం నుంచి ఆ బిడ్డ అంగన్వాడీ పోతుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా గుర్తిస్తాం. తల్లితో పాటు 7 మాసాల తర్వాత అంగన్వాడీ సెంటర్ పంపుతాం కాబట్టి అక్కడ కూడా 7 మాసాల నుంచి అంగన్వాడీలో గుడ్డు స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో దాంతో పాటు 2.5 కిలోగ్రాముల ప్యాకెట్ ఒకటి బాలామృతం ఇస్తాం. 7 నెలల నుంచి 3 సంవత్సరాల పాపం, 3 సంవత్సరాల నుంచి 6 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి రోజుకు గుడ్డు చొప్పున బాలంతలు పెట్టినట్టుగానే వారు కూడా భోజనం పెడతారు కడుపు నిండా. ఇది మీరు దగ్గరుండి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. చేస్తారు కదా, చేస్తామన్న సర్పంచ్ ఎంపీలు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. వచ్చే మీటింగ్ నుంచి కూడా అంగన్వాడీ టీచర్లు, వర్కర్స్, ఏఎన్ఎం కూడా వచ్చే మీటింగ్ లో ఉండాలి. జీవం పోసి భక్తి ధర్మం పాటించేది
మన అవ్వలేదు కూడా పోలేరు రాగానే బస్సు దిగి ఇక ఏంటంటే మంచిగా మొత్తం దిగువ తీసుకున్నాక నువ్వు ఇదేం కథ పాడగలదు ఏమన్నంటే ఆడే మంచిగా ఉంటాడు మంచిగా నేను ఇక్కడ అద్దు అని అంటాడు. ఏం చేద్దాం బావనా ఇక కథ మంచలేదు మరి బావ ఏడున్నాడు మరి ఆడో బస్సులో కూర్చున్నాడు. అడిగి పోయిండు 2 రోజులైంది. అన్నం లేదేం లేదు. అన్నం లేదేం లేదా అక్క మరి రాగానే నీ దగ్గరికి వచ్చినాక ఆకలంతా ఆకలి అవుతున్నది. ఇంత మన బావలకి ఒకటి కోడి ఉన్నది కదా ఇంట్లో. అప్పుడు అక్కడి ఊరికే తమ్మ కోళ్ళు వేస్తున్నారా నేను అంటుంటే కదా ఇంకా కోడిని కోసేసారు ఆకలి అవుతుంది అన్నం పెట్టరాదక్క. బావ దొరకొస్తే పెడతావు నువ్వు నీ మర్యాద పాడిగా. సరే నేను బావ దొరకొని వస్తా కానీ నువ్వు ఒక్కదాకా అంటే సరే మంచిగా మంచిగా ఎంత పోతుంది అక్కడికి అరే చిన్న బామర్ది మీ అంశం ఎట్లున్నట్టున్నావు కదా అంశమా ఏదో బుద్ధికి చెప్తే పుట్టకపోమాట చెప్తున్నారు. నేనేమని చెప్పిన తెలుసా మీ అక్క పుట్టకో నా పుట్టబోయే కొడుకో బిడ్డను మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటుందట. అర్థమైందా గంటకన్నా మరి ఆవిడ నేను అదే ఇంటికాడ పెట్టగా కాదు మధ్యాహ్నం పూట మన తెలంగాణ సర్కార్ వచ్చింది కదా అర్థమైందా అరే ఆరోగ్య తెలంగాణ ప్రోత్సాహం సర్కారు ఆరోగ్య తెలంగాణ ప్రోత్సాహం ఆరోగ్య తెలంగాణ ప్రోత్సాహం ఆరోగ్య తెలంగాణ ప్రోత్సాహం ఆరోగ్య లక్ష్మీ పథకం ఆరోగ్య లక్ష్మీ పథకం మీ అక్కను బుద్ధి లేదు కానీ నీకన్నా కొంచెం చెప్పింది అక్కలతో చెప్పి మీ అక్కను పట్టుకొని రా. ఏం లేదు ఈ ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకంలో ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం ఉన్నది కదా మన తెలంగాణ సర్కారు మన ఆడబిడ్డలు ముఖ్యంగా ఎవరైతే మీటింగ్ పెట్టలేరా మరి ఏమో దోమని ఏదో చెప్తుంది సంబంధ పొలం ఉన్నది అంత గురించి. అరే మన బతుకు సాలిసారం బతకాలి. మనక ఇట్లాంటి ఏదో సంపూర్ణ భోజనం ఇక అంత మంచిది మనం తినాలంటే మన శాతం అవుతుందో కాదు. రోజు పప్పుసారు భోజనం సాంబార్ భోజనం మరి ఇందాక మీటింగ్ లో సార్ చెప్పలే సీనన్న సార్ గట్ల సాంబార్ భోజనము ఆకుకూరలు ఒకరోజు కాయ ఒకరోజు ఆకుకూర అయితే ఒకరోజు కాయ. అరే నేను ఇట్లా మంచి విషయాలు చెప్పి మధ్యాహ్నం పూట అంగన్వాడికి పోయి అన్నా అంటే సరిసగమంటది చేసేసి కానీ నీకు ఇదే బాధ ఉన్నది. ఇగో బాగా ఆడ పోయినాక నేను ఏమైంది మరి ఇంత రామచక్కగా అలిగిండు నేను ఏమైందో ఇల్లు ఏమనుకున్నాను అనుకున్నా ఇంట్లో కోడిపియ్యారుగా ఆ ఏమన్నా అనుకోగానే ఇగో బామ్మకి ఒక ఇట్లా చెప్పిన గుడ్డకి చెప్తే గుడ్డు బామ్మట ఏమో శాస్త్రం ఉన్నది వెనకడికి నర్సైతే అంటుండే కదా. అయితే నీకు మంచిగా రామచక్కగా గుడ్లు పెడుతున్నట్ట ఆకుకూరలు పెడుతున్నట్ట తీరొకప్పుడు వంటలు పెడుతున్నట్ట అక్కడ అంగన్వాడీలా మరి మళ్ళీ తినక ఇంకేం బాధొచ్చింది నీకు? ఆకుకూరలు పెడుతున్నారు కూరగాయలు పెడుతున్నారు పాలు గుడ్లు అన్నట్టున్నారు. అదే ఇంటికి వచ్చినాను తింటా పెడతా మంచిగా ఇంటికి తెచ్చి మన ఇది కట్టపాడగా ఎట్లా తినాలో చెప్పు. అదే అంగన్వాడీ టీచర్ ఎవరో కొన్ని తెస్తే నేను తిని పెడతా కదా. తిని పెడతావా నా ఇవ్వలే మరి బాగా అట్లా అంటాడు నువ్వు ఎట్లంటావు అయ్యా నువ్వు ఇది కూడా కరెక్టే కన్నాక మరి నువ్వు ఒట్టి మనిషి కూడా అలవాటుగా ఎట్లా పోతాం కరెక్టే. మరి ఇది బాగా నేను ఆన్యాలుగా పోతే కదా గట్టిగా. సరే నేను బావ దగ్గర పోయి అడుగుతా కానీ నన్ను ఆడిపోయి తినమంటాడు. అదే ఈయన తెమ్మను కదా పెట్టడానికి నాకేమి బరువా నాకేమి బరువా తిని పెట్టడానికి నాకేమి బరువా నాకేమి బరువా తిని పెట్టడానికి నాకేమి బరువా నాకేమి బరువా తిని పెట్టడానికి నాకేమి బరువా నాకేమి బరువా చెప్పు తమ్ముడు ఆ ఒక్క ఇది కూడా కరెక్ట్ నువ్వు ఆడుకోవు నీకు కూరాలు చేయరాదు నాకు అన్నం అంటే బాగుంది రమ్మని పెడతాను బాగుండమ్మా అలాంటి మొత్తమా
నేను పోయిస్తాను చెప్పే బాగా నీకు చేసించిన కాలం ఇదే బాగున్నది ఏంటా నువ్వు బాగా బాధపడేది నేను నక్కడ చేస్తున్నావు నువ్వు పిట్ట పిల్లలంతా లేదు నా దగ్గర చేస్తున్నావు నువ్వు వేసిన కాలం ఇట్లునే మరి ఏ కథ చేస్తున్నావు నీవు అక్క ఇంట్లో ఉంటారు మామూలు ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు జల్లలు ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు కొంచెం ఆ ఫుడ్ వినాలను ఇంటి తింటే ఆమెకు బలం సరిపోదు రేపు ఆమె డెలివరీ అయ్యే టైంకు ఆమె శక్తి వెళ్తే రోజు అక్కడికి వెళ్ళి పువ్వు తింటే ఒక పువ్వు తినడం ఒకటే రాదు అన్నం తినడం ఒకటి రాదు మరి ఆమె ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారు లేదా ఆమెకు కావలసినటువంటి మందులు కిలోలు జోక్తారట అంగన్వాళ్ళ జోగే ఆ జోక్తారట కరెక్ట్ గా బరువు ఉన్నదా లేదా మన పాప కరెక్ట్ బరువుతో పుడుతుందా లేదా ఆమె కడుపులో ఉన్నటువంటి పాప ఏ విధంగా ఉన్నది ఆ పరిస్థితి ఏది ఆరోగ్య పరిస్థితి అనేది ఎంతదంటే ఆమె చూస్తారట అక్కడ ఏం మేము మేడం కూడా వస్తుందట అర్థమైందా మరి అందుకోసం మరి ఊరికి పొమ్మంటావు అడిగి రమ్మంటావు బావేమన్నాడు నువ్వేమో ఈ కూరగాయలు పెడుతున్నారు అవి పెడుతున్నారు ఇవి పెడుతున్నారు మరి ఎన్ని రోడ్ ఉందా గోదాం కడుతుంది ఊర్లోకి ట్రాఫిక్ పోకుండా బాగా ఇబ్బంది పూర్ణపేక లాస్ట్ అయ్యండి అది అప్పుడు 1.2 కిలోమీటర్ కదా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ దొరుకుతుంది మనకు దొరకదా విలేజ్ మొత్తం ఇప్పుడు హస్బెండ్ ఇది కూడా చాలా కంటాలు పట్టించుకుని అర్థం చేసుకోండి. వాస్తవంగా సిమెంట్ కూడా ఫిట్నెస్ కూడా పైకి సినిమా పెట్టుకుంటే మార్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ను వీలంత కాడితే సజ్జనంగా పట్టుకోవాలి, ఆగమా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న కాడికి చేసుకోవడం, నెక్స్ట్ వర్క్ చేసుకోవడం ఏమంటే డబ్బు ఉంటే ఇప్పుడు ఆ పక్క కాలనీ ఇప్పుడు ఎవరికైతే కాలనీ మంచిగా పోతుంది. ఒక 2 లక్షలు ఉంటుంది, అది కింద మీద కూడా మంచిగా పోతుంది. డ్రైనేజ్ తర్వాత డిజిటల్ కూడా ఉంటుంది.
కవర్ చేస్తాం మరి రోడ్ ఎంబడి కూడా డ్రైన్ కట్టిస్తాం సార్ ఎగ్జామ్ చేస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్ కట్టినాము రైట్ సైడ్ కూడా మీరు ఆగింది కదా సార్ కట్టించి ఆ పక్కన నుంచి ఏదైనా కాలేజీలో మిగిలిపోతే కూడా మిగిలిన మొత్తం కొట్టేసి 76 ఇది 40 అయిపోయాయి 40 లక్షల రూపాయలు ఇది 80 ఏం చేస్తారు కానీ నువ్వు ఆగమాగం చేసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టదు కవరేజ్ మళ్ళీ రావాలంటే కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ వచ్చారో మళ్ళీ తీసుకోవాలంటే వేరే గ్రామాలు కలిసి కోటింగ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ వాడికి రావాలంటే सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् भूतानां ब्रह्मा आदिप्रतिब्रह्मणादिप्रतिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो रक्षिता परस्य छातवेदसे पुण्यमपरिषदेर्नस्वतो नमसोमा మేడం రండి जय जगन्नाथ ध्यायेन्द्रम ध्यानमस्तु
వచ్చేసింది సార్. ఎక్కువ చెప్పండి. సార్ దగ్గరలో వచ్చేసింది. గ్రామం ఇండ్లు ఉన్నాయో మీ ఇంట్లో జోలికి రారు. ఇంటి చుట్టూ టెంట్ కొడతారు, మీ ఇంట్లో జోలికి రారు. మీరు వచ్చి చూడండి సార్, ఒకసారి వస్తేనే తెలుస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు రారు అని చెప్తున్నా. మీరు ఒకసారి సిద్ధాపూర్ వచ్చి చూడండి. గ్రామం ఏవైతే ఇండ్లు ఉన్నాయో వాటి జోలికి వాళ్ళు రారు. నంబర్ 1. నంబర్ 2, మీకు పాత పట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు రాదని చెప్తున్నా. పెంచుదా మీరు కదా, ఒక్కో చెప్పండి. ఒక్కో చెప్తారా? బాబు హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మాట్లాడతా. మంత్రి గారు వచ్చారు కాబట్టి మీ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి సంప్రదిస్తున్నాడు. మీకు ఏదైతే ఉందో మీ సమస్య ప్రాబ్లం ఏదైతుందో ఆ ప్రాబ్లం పరిష్కరించడానికి వచ్చారు. మీరు మరీ మరీ లేచి సబ్డిఎఫ్ గారు ఉన్నారు. మీ పట్టా ఏవైతే భూములు పట్టాలని ఆ పట్టా పాస్బుక్ల ప్రకారంగా పట్టువారి తహసీల్దార్ గారు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కూర్చుండి ఎంత మట్టుకైతే మీ పట్టాలైనా పట్టా భూములు మీ మీకు వదిలిపెట్టేస్తారు. ఏమ్మా వాళ్ళ జోలికి పోవద్దు, వాళ్ళ ఇండ్ల జోలికి పోవద్దు, వాళ్ళ ఊరి జోలికి పోవద్దు, పట్టాలనేటటువంటి భూమి జోలికి పోవద్దు. అదొకటి అమ్మా. రెండవది, నిరుడు మోదీ కూడా కొంతమంది పైరుకాలు కలిసి మీకు మోసం చేసి డబ్బులు తీసుకుని పట్టాలు చేపిస్తామన్నారు. అటువంటి జోలి వెళ్ళకండి. వట్టిగా ఆశ చూపి మాలాంటి నాయకులు జేబులు నింపుకోవడానికి మిమ్మల్ని మోసం చేస్తున్నారు. పట్టాలు చేపిస్తాం, ఎకరానికి 10,000 ఇవ్వండి, 2,000 ఇవ్వండి అని కొత్త ఆశలు పెట్టి మీకు మోసం చేస్తున్నారు. వాళ్ళ మాట నమ్మకండి, డబ్బులు ఇవ్వకండి. మీకు పాత పట్టాలు ఉన్నటువంటి భూములు 1 ఎకరం ఉందా, 2 ఎకరాలు ఉందా, 50 ఎకరాలు ఉందా, 100 ఎకరాలు ఉందో ఆ పట్ట కాగితం పట్టుకొని ఇక్కడ ఆర్డీఓ గారు ఉన్నారు, అక్కడ సబ్డిఎఫ్ గారు ఉన్నారు, 2 అధికారులు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు కలిసి బాధ్యత తీసుకొని మీ పట్టా భూమికి ఇబ్బంది లేకుండా మీకు జోలి రాకుండా చెప్పారు. అంతే కదా? నేను కరెక్ట్ గా మాట్లాడాను. ఒక సిద్ధాపురి గ్రామం కాదు, ఈ అడవి వెంబడి ఉన్నటువంటి గ్రామాలు పైడిమల్ కావచ్చు, సిద్ధాపూర్ కావచ్చు, చింతకుంట కావచ్చు, సంగం కావచ్చు, ఏ గ్రామాలైనా పట్టాలు ఉన్నటువంటి భూమిని, వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నటువంటి భూమిని మీరు ఏమి డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టద్దు. రెండు మాటలు మీరే మాట్లాడతారు. ఓ గాజిరామ్, ఇండ్లు మీ జోలికి రారు, మీ పట్టా భూమి ఉంది మీ జోలికి రారు. స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళా ఆయనే చెప్తాడు. మళ్ళీ ఇంకేది పట్టలు కానియా జోలి రాదు చెప్తున్నారు, వాళ్ళు జోలి రాదు. నువ్వు నీ దగ్గర అర్థం పట్టిస్తున్నావు, పైసలు తీసుకుంటా, అబ్బా మోసం చేసుకుంటా.
పట్టాలు ఇప్పిస్తాం. వచ్చిన దగ్గర వచ్చారు, భరతనాయక్ వచ్చిండు, ఆ భరతనాయక్ వచ్చిండు, కిషన్ వచ్చిండు, రాజీరామ్ అందరూ పోయినసారి పట్టాలని అనే దీంతో మేము కూడా దాన్ని కాపాడుతాం, దానికి సాయం చేస్తాం. కానీ కొత్త కొత్త భూములు పట్టుకునే పని చేయకండి. కొత్త కొత్త భూములు పట్టుకుంటే ఇక దానికి మేము ఏమండా సహకారం చేయలేదు, మద్దతు చేయలేదు. కానూన్ గట్టిగా ఉంది. ఈరోజు మన ఒక్క విధి కాదు, ఒక్క జిల్లా కాదు, రాష్ట్రం మొత్తం సమస్య ఉంది. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఎక్కువ నాయకులు చెప్పి ఏమో కొట్టుకొని చూసుకుంటా పట్ట తెప్పిస్తా అంటే నమ్మకండి. అటువంటి జోలి ఓకే. काम हुआ दूसरा गाँव में ఆ కేసు విత్డ్రా చేయమంటారు ఏమ్మా చెప్పండి. ఆ కేసులు ఏదైనా ఉంటే ఆ కేసు విత్డ్రా చేపిస్తాం. అయిపోయింది కదా, రైట్. అరే అంత అన్నిటికంటే పట్టాలు ఉన్నటువంటి మరి అన్నగారు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్న గారికి మరి వేదికలు అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా మన పోచారం ఆర్డీఓ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కనీసం 4.5 నెలల క్రితమే భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. 5 నెలల లోపటిని మన ముందు వచ్చి ఈ రోజు నాడు ప్రారంభించినటువంటి సందర్భం కాబట్టి ఇది చాలా శుభ సందర్భమైనటువంటి దినం. మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ నేను ఒకటే కోరుకున్నాను, మనం ఏదైతే సమస్యలు వచ్చినా శాంతియుతంగా ముందుంచి పరిష్కరించుకోవాలా. దాన్ని తొందరపడి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఒకరితో మాట్లాడి దాన్ని జిత్తు పెట్టుకొని ముంగడు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకోనమంటే దాదాపుగా 1974 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉంటున్నారు. 1986 నుంచి శ్రీరంగ గారు డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు. అప్పటి నుంచి కూడా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ రోజు మనం ఒకటే తెలుసుకోవాలా, ఇంత ఓపికగా ఒక రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు అయి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అడిగేదానికి ఇక్కడ సమాధానం చెప్తున్నారంటే ఆ సమాధానాన్ని మనం అనుభవించి మన అదృష్టంగా భావించాలి. అదే మిగతా గ్రామాలలో అయితే ఎక్కడో ఉండి మాట్లాడతారు. కానీ అన్నగారికి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ నాలుగవని ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా వారికి నేను సేవ చేయాలా, ఈ ప్రాంతం ఏ సమస్యలు వచ్చినా ఇప్పటి వరకు గంట ఓపికగా మీ ముందు అన్ని సమస్యలు అధికారులు చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఎప్పటికి కూడా శాంతియుతంగా జరుగుతుంది కాబట్టి మీ అందరికీ మేలు జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తూ, మరి ఈనాడు మనందరికీ మీకు తెలుసు ఈ సబ్ స్టేషన్ కాకుండా మనం ఇంతకు ముందు పూర్వము మనము గాంధార్ సబ్ స్టేషన్ నుంచి కరెంట్ తీసుకొచ్చుకునేటటువంటి వాళ్ళం మన ప్రాంతానికి. ఆ తర్వాత సర్వాపూర్ సబ్ స్టేషన్ నుంచి కరెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత జలాల్పూర్ సబ్ స్టేషన్ నుంచి కరెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కొల్లాపూర్ సబ్ స్టేషన్ నుంచి కరెంట్ తీసుకురావడం. ఈ రోజు నాడు ఈ ప్రాంతానికి పూర్తి కావడానికి హనుమాన్పేట కూడా సబ్ స్టేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతానికి సబ్ స్టేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతాంగం అందరూ బోర్ల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి నిజాం సాగర్ కెనాల్ కింద లేదు కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ప్రాజెక్టులు కట్టి నీరు సమృద్ధిగా ఉండాలి చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఫీడర్ ఛానల్స్ అవ్వడం కానీ మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ ఆనకట్టలు కట్టడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఈ రోజు బోర్ల కింద మనం అందరము సస్యశ్యామలం పండిస్తున్నామంటే అన్నగారి యొక్క కృషి కూడా ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికి తెలియపరుస్తున్నాం. మరి మీ అందరికీ తెలుసు ఈ ప్రాంతం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని. ఈ విషయం కాకుండా ఏదైతే మేము గవర్నమెంట్ వచ్చినాక అమలుపరుస్తున్నటువంటి అంశాలను ఏవైతే పొందుపరిచిన ఎజెండాలో అందులో మొదటిసారిగా రైతాంగానికి రుణమాఫీ పథకాన్ని కూడా పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి మాఫీ చేసి దానికి పూర్తిగా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ గారి నాయకత్వంలో శ్రీరన్న గారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉండి మన రాష్ట్రానికి 17,500 కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేసినటువంటి ఘనత సీఎం గారు మన అన్నగారు అని చెప్పి కూడా ఈ సభాముఖంగా
రేటు చేసి రైతులకు ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న మీరు అందరూ చూస్తున్నట్టు పత్రికలు కానీ మన క్లాస్ లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు రెండో విడత కూడా 2000 చిల్లర కోట్లు కూడా రుణమాఫీ కూడా రెండో విడత కూడా రాబోతుంది అనేది కూడా నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు ఈ ప్రాంతంలో చేపడుతున్నారు. ఇంత ముందు కూడా నష్టపోతే మరి రైతులకు ఎప్పుడు కూడా నష్టపరిహారం రాలేదు. అన్నగారు వచ్చిన తర్వాత మన జిల్లాకు అత్యధికంగా మన ప్రాంతానికి అందరికి విపరీతమైనటువంటి నష్టపరిహారం ఇవ్వడం కూడా జరిగిందని కూడా మీ సందర్భంగా తెలియపరుచుకుంటున్నాం. అదే కాకుండా మరి రోడ్ల విషయానికి వస్తే మనం అడగక ముందే అన్నగారు కూడా బడాపర్ తెలంగాణలో అత్యధికంగా పెద్ద దేవస్థానం అయినటువంటి బడాపర్ దేవస్థానం కాబట్టి బడాపర్ దేవస్థానంకు వర్ది నుంచి బడాపర్ నుంచి మొండిసాలకు కూడా డబల్ రోడ్ మంజూరు చేసామని చెప్పి అన్నగారు కూడా ఇంతకుముందు ప్రకటించారు. అది కూడా పూర్తి చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుచుకుంటున్నాం. ఎందుకోసం అంటే అన్నగారికి మా ప్రాంత సమస్యలు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి తెలంగాణలో ప్రత్యేకమైనటువంటి దేవస్థానం బడాపర్ దేవస్థానం ఉంది కాబట్టి అన్నగారి దృష్టిలో ఇన్ని గ్రామాల మధ్యలో నేను అన్నగారి ముందు తీసుకుపోతున్నది ఏంటంటే కరీంనగర్ ఏరియాలో రాజీవ్ రహదారులు ఉన్నాయి కాబట్టి మన ప్రాంతానికి బడాపర్ దేవస్థానానికి ఇది పోయేటటువంటి రోడ్ ఏదైతుందో మండిసలాక్ నుంచి పెద్దగుట్ట వరకు 10 కిలోమీటర్లు ఈ రోడ్డుని ఆ సీనన్న గారి రహదారిగా పేరు పెడతాం కాబట్టి దీన్ని అతి త్వరలో పూర్తి చేసి ఈ ప్రాంతం నుంచి కాకుండా మిగతా ప్రాంతాల నుంచి అలాగే ఎస్సీ గారికి సంగ్రామ్ నాయక్ గారు సర్పంచ్ గారు సన్మానం బాన్సోడ మండల ఎంపీపీ రేష్మా సన్మానం చేయాలని సర్పంచ్ గారికి స్థానిక సర్పంచ్ పెద్దలు సంగ్రామ్ గారు తమ సందేశాన్ని ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. మరి మన గౌరవ మంత్రి వర్యులు నీది కాదు సమస్య అని చెప్తే మరి అప్పుడు మనము అందరం పోయి ఫైట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. కానీ మనం ఇంటికిండి మొత్తం ఊరు పోయి మరి ఫైట్ చేసి మరి ఈ మీటింగ్లను కానీ మన కార్యక్రమాలను కానీ సంతోషపరచకుండా మరి ఇది చేస్తే కానీ ఇది మాకు అవమానపరిచినట్టే. మరి రెండో విషయంలోకి వస్తే మరి మేము ఇంత పెద్ద ఎత్తున మరి అన్న కార్యక్రమం కూడా పెట్టాం. దీంట్లో ఎవరు తిన్నారో ఎవరు తినలేదో మరి మా విలేకరులు కూడా వీళ్ళు కూడా మేము చూడలేకపోయినాం. వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ స్టేజ్ మీద పిలవలేకపోయినాం. మరి ప్రతి గౌరవ సభ్యులు వాళ్ళందరికీ కూడా